لبیک یا حسین کہ اس اندوناک دہشت گردی کے واقعے نے پاکستان کے اندر رکت اور درد کا ایک عمومی ماحول پیدا کیا ہے. اس دہشت گردی پر پاکستان کا ہر باسی درد مند ہے. نہ صرف یہ کہ اہل سنت برادر اس درد کے اندر تکلیف میں ہیں، بلکہ میں بتاتا چلوں کہ ہماری اقلیتی برادریاں منارٹیز بھی اس وقت اس درد کے ساتھ آپ کے اس احتجاج میں ایک وفد کی شکل میں موجود ہیں. ہم صابر ضرور ہیں لیکن بے بس نہیں. انشاءاللہ العزیز اس سرزمین پاکستان پہ اسلام کا پرچم، قرآن کا پرچم اور سرکار کردگار وفا کا پرچم یہ لہراتا رہے گا، یہ لہراتا رہے گا. اے دہشت گرد، اے دین و دیس کے دشمنوں، ذرا اپنے اسلاف سے پوچھو کہ زمین و زمان نے دشمنی کی، لیل و نہار نے دشمنی کی، لیکن پھر بھی آخری شعر عرض کر کے اپنی آرائز کا خاتمہ کروں گا کہ فلک فلک پر لہو اسی کا، اسی کی مجلس زمین زمین ہے. حسینیت کو مٹانے والوں، حسین اب کہاں نہیں ہے. سلام ہو تم پر، سلام ہو شہداء پر، اور سلام ہو میری ماں اور بہنوں پر جنہوں نے تمام تر مصروفیات کو چھوڑ کے شہداء کی ندا پہ لبے کہا. اللہ ہم سب کا، اس دیس کا، وطن کا اور فرزندان کربلا کا اور فرزندان عاشوراء کا اور اسلامیان پاکستان کا حامی اور ناصر ہو. صرف ایک ہی نعرہ بلند تو دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے لبیک یا حسین، عزیزان، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پشاور کا سانحہ پاکستانی حکومت کے منہ پر بھی ایک بدنما داغ ہے، اور جتنی ایجنسیاں اس ملک میں کام کر رہی ہیں ان کے لیے بھی ایک سوالیہ نشان چھوڑتا ہے کہ اتنے ادارے اور اس کے باوجود اس واقعے کا ہونا ان کی ناکامی ہے. اور ہمیں ہمارے قاتلوں کا بھی پتہ ہے، حکومت کو بھی ہمارے قاتلوں کا پتہ ہے، لیکن حکومت جان بوجھ کر ان کو رعایت دیتی ہے، ان کو سپیس دیتی ہے، اور وہ کھلے عام تکفیریت، فرقہ وارانہ اور شیعوں کے خلاف زہر اگلتے ہیں جو اس طرح کے واقعات کا باعث بنتے ہیں، لیکن حکومت ان کا کوئی نوٹس نہیں لیتی. تو ہم سمجھتے ہیں کہ انسانیات میں حکومت بھی برابر کی شریک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو آج کل جو ہوا ہے پشاور میں، ہم اس کی مکمل طور پر مذمت کرتے ہیں، اور یہ یاد رکھنا حکومت پاکستان سے تمام حکمرانوں کو اور جو ایوانوں میں بیٹھا ہوا ہے ان سب کو پتہ ہے پاکستان کا جو خرچ جو ایجنسیوں پہ خرچ ہو رہا ہے اور پولیس پر خرچ ہو رہے ہیں اور جو بڑے بڑے اداروں پہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں، وہ ادارے اس وقت کہاں ہیں؟ ان اداروں کا ذمہ داری ہے کہ پاکستان کے عوام کا حفاظت کرنا ہے. اور عمران خان سے میں اپیل کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں، جس طرح وہ ہر اپنی تقریر میں مثال دیتے ہیں کہ باہر ممالک میں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، باہر ممالک میں کافر ہی کیوں ہوں لیکن وہاں کے رہنے والے کے ہر حقوق کا وہ پاسداری کرتا ہے. اور یہاں پہ تو ہم مسلمان ہیں اور شیعہ ہیں، تو لہٰذا حکمران کو چاہیے کہ ہماری بھی پاسداری کرے اور ہماری بھی حفاظت کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا للہ و انا الیہ راجعون. آج پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں منصف انسان مسلمان غم سے نڈیل ہے، غم سے پورے غمگین ہے، اور پورے اس خطے میں جو پشاور میں حادثہ پیش آیا، اس میں جن شہید ہوئے، نمازی شہید ہوئے، سب اس غم میں شریک ہے. اور حکومتی اداروں سے یہ اپیل ہے کہ خدا را اس پاکستان کو، اس ملک عزیز کو ان نجس لوگوں سے، ان دہشت گردوں سے کہ جن کا کوئی نہ ایمان ہے نہ یہ مسلمان ہے، ان سے بچائیں.
تاکہ یہ تمام باسی تمام پاکستانی پاکستان میں بسنے والے امن و امان سے زندگی گزارے، خدا کی عبادت بھی نہ کر سکیں اور خدا کی بارگاہ میں مساجد میں بھی امن نہ ہو تو پھر اس پاکستان میں رہنے کا کیا فائدہ ہے؟ لہٰذا تمام اداروں سے اپیل ہے کہ فوراً بالفور ان مظالم کو، ان دہشت گردوں کو، ان ظالموں کو سزائے واقعی دیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت افسوسناک اور دل خراش واقعہ ہے۔ سرزمین پشاور جو شروع سے اور کافی سالوں سے شیعیان پاکستان کا مقتل رہا ہے، اور سب سے بڑا نقصان جمعے کو ہوا جب وہ محترم نمازی، وہ شہید نمازی، جب وہ عبادت خدا میں مصروف تھے اور نماز جمعہ کا خطبہ سن رہے تھے، اللہ کے اس فرض کی ادائیگی کے لیے بچوں نے، بزرگوں نے، جوانوں نے اور بزرگوں نے مسجد کا رخ کیا تھا، لیکن دین و دیس کے دشمنوں نے، قرآن و اسلام کے دشمنوں نے ان کا مبارک لہو بہایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے شہداء کی بلندی درجات اور زخمیوں کی جلد شفا یابی کا متمنی ہوں، اور ساتھ ساتھ حکومت پاکستان سے بھی یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ کب تک اس دیس کے محب وطن فرزندوں کا خون بہتا رہے گا، کب تک ان کا خون بہتا رہے گا؟ ان کا خون بہانے سے بچانے کا واحد طریقہ تکفیریوں کو لگام دینا ہے، تکفیریوں کو لگام لگانا ہے، جو اس دیس کی بھی دشمن ہے، اسلام کی بھی دشمن ہے، قرآن کی بھی دشمن ہے، اور ان کو لگام دینا ہی اس مملکت کے استحکام کا واحد ذریعہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وطن عزیز پاکستان میں یہ دہشت گردی کا پہلا واقعہ نہیں ہے، لیکن جامع مسجد میں، خانہ خدا میں روز جمعہ جس بے دردی کے ساتھ حملہ ہوا اور جو شہداء ہے، اس سے پوری دنیا غمزدہ ہے۔ میں یہ عرض کروں کہ اس وقت پاکستان کے ریاستی اداروں پہ سوالیہ نشان ہیں۔ پوری دنیا سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ پاکستان میں ریاست کہاں ہے، پاکستان کے ریاستی ادارے کہاں ہیں، کہ اتنی بڑی دہشت گردی جس میں نمازی جو ہے سر مقتل سجا کے خون میں رنگین ہو جائے اور ریاستی اداروں کو پتہ نہ چلے، واقعاً یہ ایک ایسا سوال ہے جس کے جواب ہمارے پاس نہیں ہے۔ میں آرمی چیف سے، وزیر اعظم سے یہ ضرور عرض کروں گا کہ پاکستان سے، وطن عزیز سے اس سوالیہ نشان کو ہٹانے کی کوشش کریں۔ اگر مجرموں کو قرار واقعی سزا نہیں ملتے تو یہ ملت جو ہے خاموش نہیں رہیں گے۔ ہمارا سلام ہو ان بزرگ شہداء پر، ان علماء پر، اس معصوم شہید پر جو نماز کے لیے گئے اور راہ حق میں، راہ حسین میں شہید ہو گئے۔ ہمارا درود اور سلام ہو ان شہداء پر۔ وقال مولا الموحد علی بن ابی طالب علیہ والسلام کونا للظالم حسما وللمظلوم عونا۔ ہم سراپا جو بھی پاکستان میں انسانیت کے رکھنے والے ہیں وہ سب اس سانحہ سے مغموم ہیں۔ ان بے گناہ، ان بے کس، ان مظلوم شہیدوں کو شہید کیا گیا ہے، تو ہم سب کا فرض ہے، جس طرح مولا علی فرماتے ہیں، ہم ان کے ساتھ درد کا اظہار کر لیں، اور ریاست سے ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ کب تک شیعوں کا خون بہائیں گے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے جن کی کوششوں سے یہ پاکستان وجود میں آیا انہی کو قتل کیا جا رہا ہے، اور میں دعوے سے کہوں گا ہم لاشیں اٹھا کر اس مادر وطن کی حفاظت کریں گے، اور ہمیں اس سے زیادہ بڑھنے نہ دے، ہماری کمزوری نہ سمجھے، یہ ہمارے وفاداری کی علامت ہے۔ ہم اپنے بھائیوں کے، اپنے باپ کے لاشیں اٹھا کر اس مادر وطن کی حفاظت کر رہے ہیں، اور جو مادر وطن کے دشمن ہیں ریاست کو چاہیے ان کو پکڑے، ان کو قرار واقعی سزا دے۔ لہذا ہماری امید ہے انشاءاللہ ریاست اب ان دشمنان پاکستان کو کہیں چھپنے نہیں دیں گے۔ والسلام علیکم۔ تم کس کس کو مرو گے؟
शायद ये जी ये बिल्कुल एक पाकिस्तान की अमन ख़राब करने की साजिश है, लेकिन हमने ये देखना है कि इस साजिश में इन्वॉल्व कौन है। हम जहाँ आज मजम्मत के लिए यहाँ जमा हुए हैं, वहाँ साथ साथ हम रियासती इदारों से और हुकूमत पाकिस्तान से कुछ सवालात भी चाहते हैं। जब भी पाकिस्तान में कोई सानिया रूनुमा होता है, हम बैरूनी ममालिक का हाथ कह के अपनी ज़िम्मेदारी से हाथ झाड़ कर बैठ जाते हैं। बैरूनी ममालिक के साथ साथ आज सवाल पैदा होता है, वो तकफीरी कलदम जमाते हैं जिनको कई अरसे से जो नेक्टा की लिस्ट के मुताबिक प्रोस्क्राइब्ड हैं, कलदम हैं, और उनके जो लीडरान हैं कलदम हैं, रियासत उनको सपोर्ट करती आ रही है। कभी पाकिस्तान को पुरअमन बनाने के लिए उनको कौमी धारे में शामिल किया जाता है, कभी उनको असम्बलियों में ले जाके बिठाया जाता है और एक ख़ास जो मकतब फ़िक्र है उनको सपोर्ट किया जाता है। हम यहाँ ये भी सवाल करते हैं कि जब भी पाकिस्तान के हालात ख़राब होते हैं तो एक मकतब फ़िक्र ही निशाना क्यों नहीं बनता? मुसलमान, हम सब मुसलमान हैं, एक कुरान, एक रसूल और एक अल्लाह के मानने वाले हैं। लेकिन जैसे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का बयान कल से सोशल मीडिया पे सबका बयान उनका चल रहा है कि पाकिस्तान हुकूमत पे जब भी दबाव डाला जाता है तो हालात ख़राब हो जाते हैं, धमाके शुरू हो जाते हैं। तो हम ये सवाल करते हैं कि ये धमाके मिल्लत तशय्यो के माबैन ही क्यों होते हैं? कभी कोयटा में हमने 100 लाशें उठानी पड़ती हैं, कभी पेशावर का ब्लास्ट आप देख लें 60-70 से ज़ायद हमारा जो फिगर है कैजुअल्टीज़ का चला गया है। तो आखिर वो क्या वजह है कि जब भी दहशतगर्दी होती है, वो चाहे हुकूमत हो, अंदरूनी बैरूनी हाथ हो, तो मकतब तशय्यो को क्यों निशाना बनाया जाता है? और इसमें हम बड़े कंसर्न रखते हैं। अभी पिछले एक साल से हम इस्लामाबाद की इंतज़ामिया का जो रवैया है वो हम देख रहे हैं। कलदम तंजीमों को खुली छुट्टी है, कलदम तंजीमों के नुमाइंदे DC ऑफिस बैठकर मुज़ाकरात कर रहे होते हैं जो प्रोस्क्राइब्ड हैं, जो 4 शेड्यूल में हैं। और साथ साथ हम दूसरी तरफ देखें तो मजालिस पर पाबंदी लगाई जा रही है, उलमा कराम पर पाबंदी लगाई जा रही है, मजालिस का सिलसिला को महदूद करने की कोशिश की जा रही है। तो ये सारे सवालात हैं जो शिया कौम के अंदर पाकिस्तान में रहते हुए जन्म ले रहे हैं, और ये सवालात उठ रहे हैं कि आखिर कब तक? हमने पाकिस्तान को बनाया था, हम पाकिस्तान को बचाएंगे, हम हर मुमकिन हद तक पाकिस्तानी रियासती इदारों के शाना बशाना खड़े हैं और खड़ा रहना चाहते हैं। लेकिन इन सवालात का जवाब अब रियासती इदारों को देना होगा, अब हुकूमत को देना होगा। हम लाशें उठा उठा के थक गए हैं, हम खून जो कब्रें हैं वो खोद खोद के थक गए हैं। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। कि मिलत तशय्यो हमेशा से टारगेट किलिंग के लिए सॉफ्ट टारगेट क्यों? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत अच्छा सवाल है कि मिलत तशय्यो ही सॉफ्ट टारगेट क्यों है। और अगर हम हिस्ट्री देखें तो पाकिस्तान में जनाजे भी मिलत तशय्यो के ही 25,000 के करीब उठाए जा चुके हैं। देखिए उसकी 2-3 वजूहत हैं, बल्कि 3 वजूहत हैं अगर मैं कहूँ। उसकी सबसे पहली वजह तो ये कि बदकिस्मती से पाकिस्तान में तशय्यो को बतौर चारा इस्तेमाल किया जाता है। मसलन अगर रियासती लेवल पर देखें तो किसी वाक़े, किसी हादसे, किसी ऑन गोइंग चीज़ से तवज्जो हटानी हो तो पहली जो सोच जहन में आती है वो ये कि अवाम की तवज्जो उस मेन इशू से हटाकर किसी और तरफ लगा दी जाए ताकि मेन इशू पर उनको बात करने का मौका ना मिले। ऐसी सूरत हाल में बदकिस्मती से अमूमन वो जो तवज्जो हटाने के लिए जो फैक्टर नज़र आते हैं वो अहले तशय्यो नज़र आते हैं। मसलन किसी की एक्सटेंशन बढ़ानी है, मुल्क में बदअमनी की सूरत हाल पैदा कर दो ताकि एक्सटेंशन बनाने की एक मौका मिल जाए। वो ज़ाहिर है बदअमनी की सूरत हाल तब हो ताकि आप तशय्यो की मसाजिद पर या इमाम बारगाहों पर हमला कर दें। किसी का अब जैसे आजकल तरीके अदम एतमाद चल रही है, उससे मीडिया की आवाम की तवज्जो हटानी है तो कोई ऐसा इंसिडेंट पैदा कर दो जिससे तवज्जो हटकर किसी और तरफ लग जाए। तो एक तो ये वजह है कि हमें बदकिस्मती से बतौर चारा इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी इसकी बुनियादी वजह ये कि हमारे हत्ता जो रियासती इदारे हैं, हमारी हुकूमत है जिसे हमें हिफाजत देनी चाहिए, वो बजाय हमें हिफाजत देने के जो हमें कत्ल कर रहे हैं, कलदम जमाते हैं, वो उनको प्रोटेक्शन फराहम कर रही है। नॉट ओनली उनको प्रोटेक्शन फराहम कर रही है बल्कि उनको फैसिलिटेट कर रही है, उनको यानी उनको सिक्योरिटी दी जा रही है। हमारे बगल में लाल मस्जिद है, मौलाना अब्दुल अजीज़ के ऊपर 60 FIR हैं, 60 FIR, लेकिन आज तक मौलाना अब्दुल अजीज़ को गिरफ़्तार नहीं किया गया। ये दूसरी वजह है कि बजाय कातिलों को गिरफ़्तार करने के, उनके ऊपर मुकदमे चलाने के, उनको सज़ाएं देने के, उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है। और तीसरी और जो बुनियादी वजह है जो आपने कहा कि हम सॉफ्ट टारगेट क्यों है, जो सबसे ख़तरनाक वजह है वो ये कि ये 2 फैक्टर्स तो अपनी जगह, लेकिन एक अमूमी तौर पर अहले तशय्यो के ख़िलाफ़ एक मुतशद्दिद सोच को परवान चढ़ाया जा रहा है। वो हम निसाब के ज़रिए भी देखें, जो अब नया सिंगल नेशनल करिकुलम लॉन्च हुआ वो भी बहुत हद तक एंटी शिया यानी थॉट प्रोसेस को परवान चढ़ाता है। दीवारों पर आए रोज़ आप देखें किसी न किसी दीवार पर शिया काफिर के नारे लिखते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है।
ट्विटर पर हर हफ्ते एंटी शिया कोई ना कोई हैशटैग चल रहा होता है, कोई मॉनिटर करने वाला नहीं है। रावलपिंडी में, कराची में, शोदात कोट में, सिंध में, हर जगह हर महीने कोई ना कोई रैली निकलती है जिसमें शिया काफिर के नारे लगाए जाते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। तो जहाँ एक तरफ शिया चारे के तौर पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ शियों के कातिलों को फैसिलिटेट किया जा रहा है, तीसरी तरफ एंटी शिया सेंटिमेंट बदकिस्मती से रियासत की अपनी तरफ से परवान चढ़ाया जा रहा है रोज़ बरोज़, जो शियों को एक सॉफ्ट और सॉफ्ट टारगेट बना रहा है, नॉट ओनली रियासती लेवल पर बल्कि अवामी सतह पर भी। लश्कर जंगवी मुर्दाबाद, लश्कर जंगवी मुर्दाबाद, अपने सबने कहना गिरफ्तार करो औरंगजेब फारूकी को, गिरफ्तार करो अताउल्लाह देशानी को, गिरफ्तार करो मसूदुर रहमान उस्मानी को, गिरफ्तार करो अहमद लुधियानवी को, गिरफ्तार करो। इन तमाम नारों की तायीद के लिए फिजा के हवाले में माया करें यूसुफ ज़हरा इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ और उनके नायब बरहक अली हुसैनी खामनाई, तमाम आलम इस्लाम, आलम तशय्यो और यहाँ आए हुए तमाम वो खयूर लोग जो जिनके दिल में एहसास है, जिनके दिल में जो मौलाए कायनात ने जो वसीयत की थी, कूना लिज़्ज़ालिमी खस्मन वलिल मज़लूमी औना, हर कोई इस एहतिजाज में शरीक नहीं हो सकता। वो आएगा जो हकीकी हैदर कर्रार का पैरोकार है, जो हकीकी उस अली का पैरोकार है, जो हमेशा बर वक्त जब भी कोई जमाने का यजीद ललकारता है तो उसकी आवाज के सामने शीशा पिलाई हुई दीवार बनकर वो सामने आता है। मैं खुसूसन यहाँ शरीक तमाम मोमिनीन जवानों से मैं आपको इस तस्लीयत के साथ तबरीक भी अर्ज करता हूँ कि आप इस्लामाबाद की सरजमीन में इन शहदा के लिए उठे हैं। देखें, ये कोई आजकल की कोई बात नहीं है। ये दुश्मन समझ ले कि हम गोलियों से, धमाकों से डरने वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि ये बुज़दिल लोग, ये इब्ने मुलजिम की औलाद, ये वो लोग जो पीछे से छुरी घोंपने वाले लोग हैं, ये तो सदर इस्लाम से लेकर आज तक ये लोग बरसरे वो आकर हमेशा ये हमले करते रहते हैं। ये कौन है? खुदा की जात के आशिक, खुदा की बात के मुनकर, धमाकों के लिए खुद कुछ यहाँ तैयार करते हैं। अगर बम्बार को खुल्दे बरी की हूर मिलती है तो क्यों मुफ्ती और उनके लाडले इनकार करते हैं? ये वो लोग हैं जो गरीबों को, जो ऐसे लोगों को वर्गलाकर जन्नत की चाबियां उनको देकर, बाज दफा तो हमें शर्म आती है कि इस तरह इनको समझाते हैं कि जाओ, तुम अगर फट जाओगे डायरेक्ट आप जाओगे जन्नत, और दो होरें आपकी इस्तकबाल के लिए आएंगी। एक फट गया था जो इस हॉस्पिटल में देखा, एक नर्स इधर आई उस इंजेक्शन लगाने के लिए, अभी मरा नहीं था, तो वो पूछता है दूसरी हूर किधर है। तो बेवकूफ ऐसे यानी बेवकूफ लोग मुसलमान नहीं है। याद रखो, खुदा दादे ममलिकत पाकिस्तान के अंदर ये दहशतगर्द न सुन्नी है, न शिया है, न कोई मुसलमान फिरके से ताल्लुक रखते हैं। ये एक माइंड सेट है। मैं ये जरूर कहूंगा, ये यजीदी है, ये यजीद की नाजायज औलाद है। लिहाजा आज हमारे मुल्क में ये फिरकेवारियत, अगर ये नारा बिल्कुल फलक शगाफ हो, व्हाइट हाउस तक ये नारा पहुंचे, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। तो बस, और इस तरह आपने इख्तिदार में शिरकत कर कर हमारी आवाज को तमाना किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी है हमारी दस्तगाह, है हमारी दस्तगाह, ये दर्स करबला का है, ये दर्स करबला का है, और जहां लब्बैक या ज़ैनब, लब्बैक
اس سوال کا جواب تو یہ ہے کہ دنیا پوری میں اس وقت استعماری طاقتیں اور استعماری طاقتوں کی جو مقابلہ کر رہی ہے صرف تشیع کر رہی ہے، اور اس وقت اگر دیکھا جائے تو فلسطین کا مسئلہ ہو یا دنیا جہان کے مظلومین کی حمایت کا مسئلہ ہو، اس حوالے سے صرف اہل تشیع ہی استعمار و استکبار کے مقابلے پر شیشہ پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ پاکستان میں اس ہدف کے مختلف جہتیں ہیں۔ ایک جہت یہ ہے کہ پاکستان کو ڈسٹرب کرنا، دوسرا یہ ہے کہ شیعہ سنی اختلاف اور کی اس خلیج کو اور گہرا کرنا، اور اپنے استعماری اہداف کے لیے شیعہ سنی میں اختلاف ڈالنا، اور سب سے بڑا عنصر جو ہے ہمارے موجودہ مقتدر اداروں کی ان کے ساتھ نرمی اور ان کے حوالے سے کوئی آج تک ایسی پالیسی نہ بنانا جس کی وجہ سے ان کے خلاف ایک ایسے اقدامات ہوں جس سے ان کے مراکز جو فکری ہیں، جو عملی ہیں، جو ان کو سپورٹ فراہم کرتے ہیں، جو ان کے سہولت کار ہیں، ان پر اہنی ہاتھوں سے ہاتھ نہ ڈالنا۔ لہٰذا ایک جملے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے اس قتل و غارت کے پیچھے وہ تمام لوگ جن کی اس ملک کے جان و مال اور اس کی عوام کی جان و مال کی حفاظت فریضہ ہے، وہ اپنا فریضہ ادا نہیں کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ آپ منظم نہیں ہیں، علماء کے پیچھے صف میں منظم ہو جائیں۔ ہم اپنی آخری جلسہ گاہ کے اوپر ڈی چوک پہ جا کر منظم ہو کر یہاں احتجاج کرنے جائیں گے، لہذا منظم رہیں۔ یہ دس کربلا کا ہے، یہ دس کربلا کا ہے ہماری دس کا، تم کس کس کو مرواؤ گے، تم کس کس کو مرواؤ گے۔ آئیے، ہم نے اب ایک شعار بلند کیا تھا، میں نے کہا تھا کہ پوری دنیا کے حرامزادوں کو اکٹھا کر کے حرم جناب سیدہ زینب پہ آپ چڑھ دوڑے تھے، وہاں بھی ہم نے دفاع کیا تھا، ایسے ہی پاکستان کا دفاع کریں گے۔ آئیے بارگاہ سیدہ میں اپنی حاضری درج کروائیں۔ لبیک یا زینب، آج کا ملت تشیع کا یہ احتجاجی مظاہرہ، یہ احتجاجی ریلی مجلس وحدت المسلمین ضلع اسلام آباد، ضلع راولپنڈی، امامیہ اور اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن راولپنڈی ڈویژن اور آئی ڈی سی راولپنڈی کے زیر اہتمام نکالی گئی۔ ہم اس ریلی میں، اس احتجاج میں ماتمی سنگتوں کی آمد کے شکر گزار ہیں، ہم بانیان مجالس اور جلوس کی آمد کے شکر گزار ہیں، اور شیعہ علماء کونسل نے شرکت کی، اور جتنی شیعہ تنظیمیں، انجمنیں اس احتجاج کو کامیاب بنانے کے لیے اسلام آباد آئی، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا زینب، لبیک یا زینب،
لبیک یا زینب نعرہ حیدری یہ درس کربلا کا ہے یہ درس کربلا کا ہے یہ درس کربلا کا ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اب آپ یہاں کھڑے ہو جائیں آپ ڈی چوک کے اوپر ہیں ابھی تھوڑا سا جلسے کی شکل منظم ہو جائے مسجد کی توہین ہو رہی ہے ان یزیدیوں نے مسجد کی حرمت کو پامال کیا ہے نماز جو دین کا اہم ستون ہے اس کی حرمت کو پامال کیا ہے یہ یزیدی ہے انہوں نے اس عمل کے ذریعے سے اپنے مذہب کو واضح کر دیا ہے دوسری جو بات ہے دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمارے قاتل کوئی نامعلوم افراد نہیں ہے ہمارے قاتل انتہائی واضح ہیں اور وہ وہی لوگ ہیں جو ہر مقام پر شیعت کے خلاف اپنا زہر اگلتے ہیں اور ان کے ان بیانات اس طرح کے واقعات کا سبب بنتے ہیں یہ حکومت کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ یہ سب جو فرقہ واریت کی بات کرتے ہیں اور بالخصوص مکتب اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں کے خلاف اس طرح سے باتیں اشتعال انگیز باتیں کرتے ہیں جس سے اس طرح سے واقعات رونما ہوتے ہیں ہمارے قاتل پہچانے ہوئے ہیں اور حکومت ان کو اچھی طرح سے جانتی ہے اور اب اگر حکومت نے ہمارے ان قاتلوں کو چھپایا یا ان کو گرفتار نہیں کیا تو ہم یہی سمجھیں گے کہ ہمارے قتل میں جس طرح سے وہ لوگ شریک ہیں حکومت اور حکومتی ریاستی ادارے بھی اسی طرح سے ہمارے خون میں ان کے ہاتھ بھی رنگین ہیں اور ایک بات میڈیا سے بھی ہم کریں گے بعض دفعہ بہت زیادہ خون کھولتا ہے کہ جب وہ یہ لکھتے ہیں کہ ایک پولیس اہلکار شہید اور اتنے نمازی جاں بحق ہے کتنے تعصب کی بات ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تکفیری میڈیا کے اندر بھی موجود ہے اور وہاں بھی اپنے تعصب کی بدبو پھیلاتے ہیں میڈیا کے ذریعے بھی تعصب کی بدبو پھیلاتے ہیں ہم ایسے لوگوں کی مذمت کرتے ہیں اس سے بڑھ کر شہادت کا اور رتبہ بلند کیا ہوگا گھر خدا کا ہو عبادت اللہ کی ہو اور اس عبادت کے دوران جو گھر سے غسل کر کے آئے وضو کر کے آئے اور بدترین دشمن نے ان کو ظلم کا نشانہ بنایا اس سے بڑی اور شہادت کیا ہو سکتی ہے یہ ہمارے شہداء انشاءاللہ شہداء کربلا کے ساتھ محشور ہوگے اور آخری بات یہ ہے وہی حکومتی اداروں سے ہے کہ دیکھیں آپ نے ہمیشہ سے اور اس دور میں خاص طور پر آپ نے ہمیں ہر لحاظ سے کارنر کرنے کی کوشش کی ہے ہم پر FIR کاٹی جا رہی ہے جبکہ وہی گستاخیاں اگر دشمن کرتا ہے تو وہاں حکومت کو ذرا بھی احساس نہیں ہوتا ٹس سے مس نہیں ہوتی اور اگر جھوٹی FIR بھی کروائی جاتی ہے جھوٹی باتیں منسوب کر کے ہمارے علماء خطباء اور ذاکرین کے خلاف اگر وہ تھانے میں چلے جاتے ہیں ان کے خلاف FIR کٹ جاتی ہے شیڈول 4 میں ڈالا جاتا ہے اور ابھی سب سے بڑا مسئلہ نصاب کا ہے اب حکومتی سرپرستی میں دہشت گردی کو اور فرقہ واریت کو نصاب میں شامل کر دیا گیا ہے یہ بہت بڑی خیانت ہے پاکستان کے ساتھ جو نصاب بنانے والوں نے کی ہے اور ہم اس ظلم پر کبھی بھی خاموش نہیں بیٹھیں گے کیونکہ یہ دہشت گردی کا سبق اب سکولوں میں پڑھایا جا رہا ہے اور اس ملک کو
आखिर में ये इतनी एजेंसियां हैं, पता नहीं 26 से कितनी एजेंसियां हैं, ये क्या कर रही हैं। इनको इन वाकयात का सद्देबाब करना चाहिए और ऐसे लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए जो इन चीज़ों का बायस बनते हैं। और याद रखना कि हम हमेशा से मैदान में खड़े हैं और आपने भी मैदान में रहना है। जो सोशल मीडिया पे लोग हैं वो हर लिहाज से सोशल मीडिया पर इस जुल्म के खिलाफ एहतजाज बुलंद करें, और जो बाकी जिस अंदाज से भी कोई लिखने वाला है, कोई जहाँ तक उसका असर है, वो अपने रसूख के जरिए से इस जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करे। और हम इससे ज्यादा जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकते। मकतब इमाम हुसैन जुल्म बर्दाश्त करने का नाम नहीं है, जुल्म के खिलाफ उठ खड़े होने का नाम है। और अपने आखिरी कतरे खून तक हम हुसैन के रास्ते पर चलेंगे और हुसैनियत के रास्ते को हम कभी नहीं छोड़ेंगे। चाहे हमारा सर कट जाए, चाहे हमारे बदन के टुकड़े टुकड़े हो जाए, हमारा घर बार लुट जाए, हमारे बच्चे यतीम हो जाए, लेकिन हम औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त सबसे पहले तो मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और इंतज़ामिया का कि जिन्होंने कुछ दर्द दिल बयान करने का मौका दिया। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ से पहले ही एक बात बता दूँ कि इस वक्त मैं यहाँ किसी तकरीर के लिए मौजूद नहीं हूँ, क्योंकि कल मैं पेशावर से होकर आई हूँ और मैं यहाँ पर सिर्फ उन ख़वातीन का दर्द बयान करने के लिए मौजूद हूँ और उन बच्चों की आंखों में जो आंसू मैंने देखे हैं वो आंसू आपके सामने बयान करने के लिए मौजूद हूँ। मैंने ऐसी ख़वातीन से मुलाकात की है कि जो रो रो कर कहती थी मेरा भाई नहीं रहा कि जिसको मैं शोहर का पुरसा दूँ, और मेरा शोहर नहीं रहा जिसको मैं भाई का पुरसा दूँ। मैंने ऐसी ख़वातीन देखी है जो छोटे छोटे बच्चों को गोद में नहीं ले रही थी कि मैं अब इसको कैसे पालूंगी, ये यतीम हो गया। मैंने ऐसी ख़वातीन देखी है जो कह रही थी कि करबला का मंजर था, लाशें बिखरी हुई थी और मुझे कहा जा रहा था पहचानो, निशानी उठाओ, शायद तुम्हारी कोई निशानी मिल जाए, और मैं दुआ कर रही थी कि खुदा करे कोई निशानी ना मिले। मुझे मालूम है कि वक्त बहुत कम है और मैं बहुत मुख्तसर अल्फाज में सिर्फ 3 बातें कहना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ से जो बात कही जाती है वो सुनी जाती है और समझी जाती है। एक ज़माने में हम कहते थे मुतालबा क्या है, हम कहते थे कि हुकूमत और रियासत हमें हमारी जान को तहफ़्फ़ुज़ देने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। ये हम आज से 5 साल बाद कहते थे। आज हम ये नहीं कहते कि रियासत और हुकूमत हमारी जान को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो चुकी है। आज हम ये कहते हैं कि रियासत, हुकूमत हमारे कातिलों को फैसिलिटेट कर रही है, उनकी पुष्टपनाही कर रही है, उनकी कब्रों को मजबूत कर रही है। मैं 3 बातें करना चाहती हूँ मेरे भाइयों, बस 3 बातें मेरी सुन लेना। शर्म इस बात पर आती है, पहली बात कि शियों को इस वक्त पाकिस्तान में बतौर चारा इस्तेमाल किया जा रहा है। आप कहेंगे चारा कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है? सॉफ्ट टारगेट के तौर पर। कोई मुल्क में वाक़या हो, कोई हादसा हो, हाँ, तरीके अदम एतमाद चल रही है, तवज्जो हटानी है, मुल्क में बदअमनी कर दो। बदअमनी कैसे करनी है? शियों की मस्जिद पर हमला कर दो ताकि तवज्जो हट जाए। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत है, वज़ीर आज़म ने रूस का दौरा किया, यूक्रेन पर हमला हो गया, मीडिया की तवज्जो हटानी है, तवज्जो हटाने के लिए क्या करो? शियों पर हमला कर दो। पहला अलमिया ये है कि शियों को बतौर चारा इस्तेमाल किया जा रहा है, ये पहला अलमिया। दूसरा अलमिया, जैसा मैंने अर्ज किया, तहफ़्फ़ुज़ देना तो हमें दूर की बात है, हमारे कातिलों को फैसिलिटेट किया जा रहा है। फैसिलिटेट कैसे कर रहे हैं? पुष्ट पनाही कैसे कर रहे हैं? मजबूत कैसे कर रहे हैं? हम यहाँ पर नारे लगा रहे हैं माजरत के साथ, हम जो कह रहे हैं आले सऊद मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद, होगा आले सऊद मुर्दाबाद, होगा अमेरिका मुर्दाबाद, लेकिन पाकिस्तान में आले सऊद आकर शिया काफिर के नारे नहीं लिखकर जाता। ट्विटर पर हर हफ्ते शिया काफिर का ट्रेंड होता है, वो आले सऊद नहीं करता। हर महीने कभी शहदाद कोट, कभी इस्लामाबाद, कभी कराची में रैलियां निकलती है जिनमें शिया काफिर के नारे होते हैं। वो आले सऊद या अमेरिका नहीं करता, वो यहाँ के मकामी दहशतगर्द करते हैं जिनको रियासत और हुकूमत पुष्ट पनाही फराहम कर रही है। यहाँ के अफराद करते हैं। मुझे एक सवाल का जवाब दे दें, मैं जानती हूँ दामने वक्त में गुंजाइश नहीं है। क्या औकात है
सिपाही साहबा की, लश्कर जंगी की, माविया आजम की, रमजान निंगल की, अब्दुर्रहमान माविया की, ताज हनफी की, इनकी क्या औकात है? इनकी कोई औकात नहीं है। अगर इनको रियासती इदारे, और मैं कहती हूँ डरो उस वक्त से, आज नारे सुन रही थी मैं और सवाल कर रही थी कि शिया जो पुरअमन तरीन कौम है, डरो उस वक्त से जब शिया भी खुलेआम ये नारे लगाना शुरू कर दी। फैसिलिटेशन हो रही है, इनकी क्या औकात है? हमारी एजेंसियां जो दुनिया की नंबर 1 एजेंसी है, अभी मेरे मोहतरम बुजुर्ग ने कहा 26 एजेंसियां हैं। आप ईरान चले जाएं, ज़ायरीन जाते होंगे, शाम चले जाएं, आप शोधा की कबूर पर चले जाएं, 1 महीने तक वही एजेंसियां आपका पीछा करती हैं, आपके घरों में आके तफ्तीश करती हैं। वो एजेंसियां जो ईरान में ज़ायरीन की तफ्तीश कर सकती हैं, क्या उनको ये खबर नहीं है पेशावर में जो हमला करने वाला दहशतगर्द था वो 3 दिन तक मस्जिद में रोजाना आता रहा, रेकी करता रहा, लेकिन हमारी एजेंसियों को मालूम नहीं हुआ। हम कहने पर मजबूर हैं, न सिर्फ आप नाकाम हो चुके हैं, बल्कि आप इन दहशतगर्दों से डरते हैं और आप इन दहशतगर्दों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। ये दूसरी बात है। तीसरी बात और आखिरी बात, न सिर्फ फैसिलिटेट कर रहे हैं बल्कि आप एंटी शिया सेंटिमेंट, शिया मुखालिफ जज्बा, वो भी लोगों के दिलों में इंजेक्ट कर रहे हैं। अभी किसी ने बयान किया था सिंगल नेशनल करिकुलम, जो शिया के ऊपर, बुग़्ज़ के ऊपर मबनी है, शियों के साथ, शियों के खिलाफ मुल्क में एक फिजा बनाई जा रही है। हमारे मोमिनीन, उनके ऊपर नाजायज FIR काटी जाती हैं, हमारे जलसों को, हमारी मजालिस को, हमारे जुलूसों को रोका जाता है। तो 3 पहलू हैं और तीनों पहलुओं से आप शियों को परेशान कर रहे हैं और शियों को तंग कर रहे हैं। तो गुफ्तगू का इख्तिताम करूंगी, डरे उस वक्त से कि आज तक जो पुरअमन कौम है और आज तक जो आपको बचाने के लिए अपने आप को, क्योंकि अगर हम आपके नाम लेते हैं तो हम गद्दार करार दे दिए जाते हैं, हम आपके नाम लेते हैं तो हम घरों से उठा लिए जाते हैं, हम आपके नाम लेते हैं हमारे घरों में आके हमारे घर वालों को डराया जाता है, हम आपके नाम लेते हैं तो हम अज़ाइलम लेने पर मजबूर हो जाते हैं, हमें पाकिस्तान दुश्मन कहा जाता है। आप डरे उस वक्त से कि आज हम आपको बचाने के लिए, अगर ये जो फेस पर अफराद हैं, सिपाही साहबा, लश्कर जंगी, जो टाउट है, जिनकी कोई हुकूमत नहीं है, जिनकी कोई हैसियत नहीं है, इनकी डोरियां हिलाने वाले इदारे हैं, डरे उस वक्त से कि जब शिया भी दीगर तहरीकों की तरह खुलकर आपके खिलाफ मैदान जंग में आ जाए और खुलकर आपको ऐसी जगह पर ले जाए जहां से वापस आने का आपके पास कोई रास्ता ना हो। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आखिर में ये कहूंगी कि हालात मैं जानती हूँ कि नाउमीद कर देने वाले हैं, हौसला तोड़ देने वाले हैं। माह शाबान है, हमने उस बीबी की विलादत से इस महीने का आगाज किया है कि जिस बीबी से हमने हौसला सीखा है, जिस बीबी से हमने टूट कर बिखर कर फिर जुड़ना सीखा है, जिस बीबी से हमने सीखा है कि जले हुए खेमों पर फिर रात को बैठकर दोबारा एक शेर की तरह पहरा कैसे दिया जाता है, जिस बीवी से हमने सीखा है कि सारी दुनिया कह रही है यजीद कामयाब हो गया, मगर वो बीवी कह रही है यजीद तू कामयाब नहीं हुआ, तू रुसवा हुआ है, और कयामत तक के लिए जो कामयाब होगा वो मेरा भाई हुसैन होगा। आखिरी बात करना चाह रही हूँ, सिर्फ एक छोटी सी बात, मेरे भाइयों, मातमी संगतों, जो उलमाए कराम है, उनसे हाथ जोड़कर दरखास्त करूंगी, खुदारा जब तक ये रियासत सीरियस नहीं होती है, अपनी हिफाजत, अपनी सिक्योरिटी, अपना इमाम बारगाह, अपनी मजालिस, अपनी नमाजें, स्काउट्स को खड़ा करें, अपनी सिक्योरिटी को अपने हाथ में लें। ये दहशतगर्दी कम होने वाली नहीं है, ये बढ़ने वाली है। जब तक आप नौजवान मैदान में नहीं आएंगे, अपने इदारों, अपनी मजालिस, अपनी सिक्योरिटी नहीं करेंगे, ये हालात आपके लिए अच्छे नहीं होंगे। अगर मुत्तफिक है, मैं कहूँगी लब्बैक या हुसैन, सारे हाथ उठाकर कहेंगे लब्बैक या ज़ैनब, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। फौका कुल्ले बिर्रिन बिर्रुन हत्ता युक्तलु रजुल फी सबीलिल्लाह। मेरा सलाम हो पेशावर के उन नमाजियों पर कि जो मौला अली की सुन्नत और सीरत को अदा करते हुए अल्लाह के घर मस्जिद में जिन्होंने जाम शहादत नोश किया। मेरा सलाम हो उन अजीम शुहदा पर जो करबला वालों के नक्शे कदम पे चलते हुए जिनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो गए। मेरा सलाम हो उन वारिसाने शुहदा पर
کہ جنہوں نے اپنے عزیزوں کا لہو دیا حسینیت کی راہ میں. میرا سلام ہو اس مجمع میں موجود ان حسینیوں پر کہ جنہوں نے ان شہداء سے اپنے عشق اور محبت کا اظہار کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں. وقت کا یزید یہ سمجھتا ہے کہ وہ بم دھماکے کر کے، وہ ٹارگٹ کلنگ کر کے، وہ خود کش حملے کر کے حسینیت کی آواز کو مٹا دے گا. علی والوں کی آواز کو بم دھماکے نہیں روک سکتے. آج پورے ملک کی فضاؤں میں، پورے ملک کی ہواؤں میں ایک ہی نعرہ گونج رہا ہے، وہ لبیک یا حسین کا نعرہ یہ بتا رہا ہے کہ بم دھماکے حسینیت کی آواز کو دبانے میں ناکام ہو چکے ہیں. اس لیے آج بھی پورے پاکستان میں لبیک یا حسین کا نعرہ گونج رہا ہے. لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. وطن عزیز پاکستان میں ہمیں وزیر اعظم نے بتایا تھا، آرمی چیف نے بتایا تھا اس قوم کو کہ ہم نے دہشت گردوں کی کمر توڑ دی ہے. آج یہ قوم سوال پوچھتی ہے اپنے ریاستی اداروں سے، اپنے حکمرانوں سے کہ یہ ٹوٹی ہوئی کمر کے ساتھ دہشت گرد کیسے آ گئے بم دھماکہ کرنے کے لیے. آج یہ قوم سوال پوچھتی ہے کہ تمہارے آپریشن ضرب عزم کہاں تک پہنچا. آج یہ ملت سوال پوچھتی ہے کہ آپریشن رد الفساد کے باوجود آج پورے ملک میں یہ فساد جو جاری ہے اس کا ذمہ دار کون ہے، یہ تمہیں بتانا ہوگا. یہ تم سے قوم سوال پوچھ رہی ہے. آج یہ پاکستان کے باوفا بیٹے، یہ قائد اعظم محمد علی جناح کے باوفا بیٹے ریاستی اداروں سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ تم نے آج سے چند مہینے پہلے کہا تھا کہ ہم دہشت گردوں کے لیے عام معافی کا اعلان کرتے ہیں. یہ وزیر خارجہ نے کہا تھا کہ افغانستان کے طالبان نے ہم سے کہا ہے کہ یہاں کے دہشت گردوں سے مذاکرات کیے جائیں. یہ قوم سوال پوچھتی ہے کہ دہشت گردوں کو عام معافی دینے کا کیا نتیجہ نکلا، حالانکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ یا اُولِي الْأَلْبَابِ. اے صاحبان عقل، قصاص میں زندگی ہے. یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ قاتل کو سر عام تختے دار پہ لٹکاؤ. آؤ حکمرانوں سے ہم مطالبہ کریں کہ ان دہشت گردوں کو لگام دو. بند کرو، بند کرو دہشت گردی، بند کرو، بند کرو، بند کرو دہشت گردی، بند کرو. آج یہ پاکستان کے باوفا بیٹے پشاور کے وارثان شہداء کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، پورا پاکستان آپ کے ساتھ ہے. قائد وحدت علامہ راجہ ناصر عباس جعفری نے پورے پاکستان میں آج جو احتجاج کی اپیل کی ہے، پوری ملت یہ پیغام دے رہی ہے کہ ہم اپنے شہیدوں کے ساتھ ہیں، وارثان شہداء کے ساتھ ہیں. لبیک یا حسین،